بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه Amin Allahumma amin. Kita sampai kepada 49 kehidupan Rasulullah. Nah. Bab ke-49 kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada dua bahagian. Kehidupan sebelum menjadi nabi, ianya adalah selama 40 tahun
dan kehidupan setelah menjadi nabi adalah bermula daripada usia 40 sampai 63 tahun, yakni lebih kurang 23 tahun. Saya bahagikan kehidupan ini kepada dua disebabkan untuk membezakan fatrah masa Nabi sebelum menjadi Nabi, yang ketika belum menjadi Nabi maka tidak ada nilai tauladan seperti mana nilai tauladan setelah menjadi Nabi. yakni tauladannya sebelum menjadi Nabi berbeza dengan tauladan ketika menjadi Nabi. Ketika menjadi Nabi sudah menjadi satu perintah daripada Allah untuk meneladani. Akan tetapi sebelum menjadi Nabi maka tidak ada perintah untuk meneladani disebabkan oleh kerana belum lagi diangkat menjadi Nabi yang menjadi ikutan ataupun panutan. Sementara yang menjadi ikutan dan panutan adalah bila mana seseorang menjadi Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu ada pada pribadi Rasulullah tauladan yang baik. yakni ketika menjadi Rasul. Maka kehidupan Rasulullah SAW selama 40 tahun, kita semua sedia maklum dalam kondisi beliau itu yatim, kemudian ketika remaja dijaga, dibela oleh Abu Talib, setelah dibela oleh Abdul Muttalib, yang pada akhirnya turun wahyu kepada baginda Rasulullah ketika beliau berada dalam jagaan Abu Talib. Perubahan kehidupan Rasulullah SAW setelah menjadi Nabi bermulalah di situ perintah untuk meneladani Rasulullah daripada segala aspeknya, untuk meneladani Rasulullah dalam segala aspeknya, termasuk dalam kehidupan Rasulullah SAW, yakni keadaan kondisi rumah tangga Nabi SAW. Ianya bukan merujuk kepada sikap Nabi terhadap istrinya, karena itu ada bab tersendiri, tapi ini membicarakan tentang kehidupan ekonomi Rasulullah di dalam rumahnya. yakni macam mana Nabi ini, kaya ke, miskin ke, susah ke, atau macam mana Nabi ini dalam kehidupan rumah tangganya dari segi nafkahnya dan juga dari segi makan minumnya. Inilah pembahasan yang akan dibahaskan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ke-291, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastawqidu binarin in huwa illa tamru wal ma." Kami keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah selama sebulan tidak menyalakan api, tidak memasak apa-apa, kami hanya makan kurma dan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hidup yang namanya qanaa'ah. Qanaa'ah merasa cukup dengan rezeki yang diberi oleh Allah walaupun sedikit. Manusia ini dalam keperluannya ada keperluan asas dan ada keperluan tambahan. Bila mana mengukur kehidupan melebihi daripada keperluan asas untuk mendapatkan kepuasan, maka pada saat itu manusia tidak akan merasa puas. Tapi bila mana mengukur kehidupan bergantung kepada keperluan asas, maka di situ manusia akan selalu puas hati. Bila mana meletakkan ukuran keperluannya dalam hidup bergantung kepada perkara yang asas. Perkara yang asas adalah yang seseorang tak boleh tidak, melainkan memerlukan kepadanya. Tempat tinggal, makan minum, dan juga pakaian.
Ini keperluan asas. Di dalam tempat tinggal pun juga ada keperluan asas, ada keperluan yang tambahan. Keperluan asas dalam tempat tinggal, kita perlu bilik dan kita perlu satu ruang untuk hal-hal yang tetamu dan seumpamanya ataupun anak-anak. Maka bila ianya mencukupi dengan apa yang kita perlukan dalam rumah, maka keperluan asas kita terpenuhi. Di dalam rumah bila mana seseorang menitik beratkan keperluan tambahan, maka ada satu rumah nak dua rumah. Sudah ada ruang bilik air besar, bilik air pula ya Allah, bilik tidur besar, dia nakkan bilik yang lain pun juga besar, dia nak halaman, dia nak kolam renang, dia nak macam-macam. Kesemua itu adalah keperluan tambahan di dalam rumah. Di dalam pakaian, keperluan asas adalah pakaian yang dapat menutup aurat kita. Keperluan tambahan, kita nak warna-warni dalam pakaian, 2, 3, 4 dan seterusnya. Demikian juga dalam makanan. Dalam makanan, keperluan asasnya apa yang kita boleh makan secukupnya untuk mendapatkan tambahan energi. Keperluan tambahannya nak lauk daging, nak ayam, nak Idzan keperluan manusia ini bila mana diukur dengan keperluan yang asas setakat yang ia perlukan, maka ia akan sentiasa merasa cukup dengan apa yang ia dapat. Sebab dia sudah meletakkan limit yang paling rendah untuk keperluan dirinya. Tapi bila mana mengukur kehidupannya dengan keperluan tambahan, maka tidak akan merasa puas dengan apa saja tambahan yang dia ada. Qanaah itu orang yang merasa cukup atau punya sifat qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang saya maksud adalah keperluan asas. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebaik-baik rezeki yang diberikan oleh Allah kepada seorang adalah rezeki yang diberikan kepada seorang dan orang itu puas hati dengan rezeki yang diberi oleh Allah walaupun sedikit. Nabi memberikan definisi takwa kepada 4 perkara. Yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Wal amal bit tanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, tanda orang bertakwa, ar-ridha bil qalil, puas hati dengan sedikit yang diberi oleh Allah. Ini yang saya bahaskan tadi berkenaan dengan qanaah. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil, dan bersiap sedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara ini yang menjadi muwasafat atau sifat-sifat kepada orang yang bertakwa, takut kepada Allah, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, puas hati dengan sedikit yang diturunkan, yang diberi oleh Allah, dan bersiap sedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat semula jadi manusia, semuanya ingin hidup senang dan ingin hidup lebih daripada yang ada. Perkara yang wajar seseorang untuk hidup selesa, tenang, dan juga ingin menikmati kehidupan di dunia. Bahkan dalam athar disebutkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Buatlah kamu untuk dunia kamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Buatlah kamu untuk akhirat kamu seakan-akan kamu akan jumpa dengan Allah esok, seakan-akan kau mati esok. Perkara yang wajar seseorang ingin memiliki kelebihan di dalam hidupnya, ingin mewah, ingin lebih segala-galanya, tapi tidak wajar kalau tidak merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Silahkan ingin memiliki perkara yang lebih,
tapi jangan tidak merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah selalu jealous dengan orang lain. Selalu tak tenang dan senang dalam kehidupannya. Selalu cemburu dengan kelebihan yang orang lain ada. Kenapa dia ada, aku tak ada? Kenapa dia punya, aku tak punya? Sehingga dia pun hari-harinya hidupnya nak punya apa yang orang punya. Sehingga dengan begitu dia hanya mendapat kepuasan punya sahaja, tapi tidak mendapatkan kepuasan di dalam hatinya dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disoal oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa tanda orang itu disayang oleh Allah dan apa tanda orang itu disayang oleh manusia?" Kata Nabi, "Hiduplah kamu cukup dengan apa yang diberi oleh Allah, maka Allah sayang kamu, dan hiduplah kamu cukup dengan apa yang dimiliki oleh kamu berbandingkan kepada apa yang dimiliki oleh orang, orang sayang kamu." Diberi oleh Allah kita ridha dan menerima, Allah sayang kita. Merasa memiliki banyak berbandingkan kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, yakni tidak merasa ingin memiliki apa orang lain punya, maka orang lain akan sayang kepada kamu. Kalau tidak, kita selalu pergi rumah orang, berapa ini ya? Esok nanti. Karpetnya bagus, ini tirainya, dan macam-macam. Sifat tidak cukup dengan apa yang dimiliki olehnya akan menyebabkan orang lain apa benda orang ini. Jadi ingin punya apa yang orang lain punya sehingga orang lain pun tak selesa dengannya. Hadza berkenaan dengan sifat seseorang yang seharusnya merasa cukup dengan apa yang diberi, walaupun wajar untuk memiliki dalam hartanya atau keinginannya memiliki yang lebih. Istri Nabi SAW sebagai manusia pun juga ingin memiliki kelebihan dalam kehidupan rumah tangganya. Istri Nabi sendiri. Akan tetapi, karena keluarga ini adalah keluarga yang menjadi contoh dan menjadi ikutan, maka Nabi walaupun mampu memberikan apa saja yang diingini oleh istri Nabi, apa saja dia nak, Nabi mampu nak memberikannya. Bahkan perkara yang di luar jangkauan akal pun juga Nabi boleh melakukannya. Yani Nabi pernah menawarkan kepada Siti Khadijah ketika Siti Khadijah menangis karena anaknya meninggal dunia yang bernama Qasim, sementara susunya belum kering, air susu lagi belum kering daripada diminum oleh Qasim. Maka setiap kali melihat susu itu menangis teringat kepada Qasim. Kata Nabi, kalau engkau mahu aku tunjukkan Qasim sedang disambung menyusunya di surga. Kata Nabi SAW, kalau kau mau aku tunjuk kepada engkau. Kata Siti Khadijah, tak perlu, khalas, aku beriman kepada Allah SWT. Dan tidak ada perkara yang Nabi tak mampu untuk buat, akan tetapi tidak semua perkara yang Nabi mampu buat, Nabi buat. Lebih-lebih lagi bila mana ianya terkait dengan contoh kepada orang lain atau hukum yang terkait dengan orang lain. Nabi bulan Ramadan, malam pertama, kedua, ketiga Nabi buat salat lail. Hari keempat Nabi tak keluar, padahal Nabi nak buat. Tapi Nabi tak buat. Apa pasal? Katanya khawatir diwajibkan kepada kamu, yakni kepada umat ini, dan umat ini tak mampu untuk melakukannya. Ditinggalkan oleh Nabi karena terkait dengan orang lain. Yakni bila mana perkara yang terkait dengan orang lain dan menjadi contoh atau hukum hakam, Nabi di sini akan bertindak dengan tindakan yang berbeza. Walaupun Nabi mampu buat, tapi Nabi tidak melakukan. Terkait kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ketika pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambahan nafkah kepada baginda Rasulullah. Yani ingin menikmati sebagai seorang manusia, ingin hidup nyaman, ingin hidup lebih, ingin selesa, dan walhasil fitrah manusia ingin hidup
lebih daripada apa yang ada. Maka ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai seorang nabi, sampaikan kepada istri-istri kamu, bila mana mereka menginginkan kehidupan mewah di dunia atau perhiasan dunia, menginginkan kehidupan dunia yang mewah dan juga perhiasan, yakni ingin kehidupan yang lebih daripada cukup. Fata'alaina, bagi tahu kepada mereka, mari kemari. Umatti'kunna, aku beri sagu hati kepada kamu, yakni apa dimintakan diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian usarrihkunna sarahan jamila. Lepas itu aku ceraikan kamu dengan perceraian yang jamila, perceraian yang indah. Perlu kita sadari di sini, Allah ketika menceritakan tentang cerai, Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dengan cerai yang indah. Bukan bermakna mesti memperbanyak perceraian supaya dapat indah dalam cerai, tidak seperti itu. Tetapi perceraian yang indah adalah perceraian yang tidak bermotifkan dendam, zalim kepada yang lain. Perceraian yang menjadi penyelesaian terhadap permasalahan, sehingga dengan adanya cerai masing-masing lebih nyaman, lebih selesa berbandingkan bersama. Keadaan manusia dalam kehidupan rumah tangga macam-macam. Berbandingkan menanggung dosa masing-masing. Bila mana bersama, maka perceraian mungkin menjadi penawar dan penyelesaian yang membawa kebaikan dan keselamatan kepada keduanya daripada dosa yang akan ditanggung oleh masing-masing. Apa maksud cerai yang indah? Perceraian yang menjadi penyelesaian dan juga menjadi ubat kepada masing-masing di dalam masalah yang mereka hadapi. Tapi bukan perceraian itu karena zalim, pukul, jahat dan hal-hal yang tidak baik, yang perceraian itu pada akhirnya menjadi perkara yang dibenci oleh Allah. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Perkara yang halal yang amat dibenci oleh Allah adalah cerai. Dan dalam hal ini Nabi ingin memberikan pendidikan kepada ahli keluarganya, istrinya. Kau nak mewah dunia? Nak perhiasan dunia? Kalau itu matlamatnya dalam kehidupan bersama dengan aku, ini aku berikan, lepas itu aku ceraikan. Tetapi untuk menjadikan kehidupan kemewahan dunia bersama dengan aku, ini akan menjadi permasalahan antara aku dengan engkau. Daripada timbul masalah bersama dengan Rasulullah, dan masalah dengan Rasulullah bukan sembarang masalah. Ini Nabi, ini Rasul, ini punya tugas amanah dari Allah. Kesalahan kepada Nabi berlipat kali ganda berbandingkan kepada kesalahan kepada selain Nabi. Justru dijadikan pilihan oleh Nabi cerai, karena kalau kekal bersama dengan Nabi dalam tuntutan keduniaannya akan menjadi satu masalah besar bagi istri Nabi dan juga bagi umat Nabi SAW. Tengok istri Nabi hidup mewah, kan implikasinya panjang ke depan. Jadi kalau memang itu matlamatnya, diasingkan, yakni diceraikan. Apa saja yang dia dapat daripada kemewahan tidak ada kaitan langsung dengan Nabi, sebab sudah bukan lagi statusnya sebagai istri Nabi. Ini kalau diceraikan. Jadi supaya kita tidak nampak, kenapa sampai Nabi nak ceraikan? Hanya minta dunia saja diceraikan. Jangan dilihat permintaannya, implikasi daripada sikap itu kepada umat sepanjang zaman akan menjadi contoh perbuatan itu kepada umat. Maka Nabi SAW mengambil sikap untuk menjaga kemurnian akhlak dan juga ibrah yang akan diambil oleh umat sepanjang zaman.
Kemudian wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau kamu wahai istri-istri Nabi mahukan Allah dan Rasulnya serta ganjaran di negeri akhirat. Mahukan Allah, Rasulnya dan juga ganjaran negeri. Masa Allah sebutkan kepada istri Nabi melalui Nabi tadi, kalau kamu mahukan apa tadi? Kehidupan dunia dan perhiasannya. Ada berapa? 2. Kehidupan dunia dan perhiasan. Ini offer daripada Nabi SAW. Kalau kamu hidup dunia dan juga perhiasannya, nak mewah, nak perhiasan dalam dunia, mari kemari, aku beri, pas aku ceraikan. Option yang kedua, wa in kuntunna turidnallaha. Tapi kalau kamu wahai istri Nabi mahukan Allah. Kemudian wa rasulahu dan rasulnya. Kemudian wa daral akhirah dan juga negeri akhirat. Berapa yang ditawarkan oleh Allah untuk istri Nabi? 3. Allah. 1 saja dah cukup dah. Kalau kamu mahukan Allah dah cukup. Atau kalau kamu mahukan Rasul dah cukup. Atau kalau kamu mahukan negeri akhirat sudah cukup. Tapi Allah sebut 3. Kalau kamu mahukan Allah, kalau kamu mahukan Rasul, kalau kamu mahukan negeri akhirat. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah akan menyediakan untuk kamu wahai istri-istri Nabi ajran, ganjaran 'azima yang besar. Tak dibagi tahu ganjaran yang besar karena tak mungkin pun akan tahu macam mana besarnya ganjaran akan diberikan oleh Allah kecuali yang memberi yang tahu hakikat besarnya pemberian itu. Tapi kalau dunia yang didapat, apa yang akan dinikmati daripada dunia? Mati, khalas. Berapa lama yang boleh didapat oleh seseorang dengan keduniaan? Berakhirnya dunia atau berakhirnya dengan orang itu? Idzan di sini Allah memberitahukan kepada Nabi untuk ahli keluarga Nabi bijak dalam berfikir, memilih, dan ianya adalah merupakan tarbiyah daripada Nabi kepada ahli keluarganya dan contoh untuk keluarga Nabi bagi umat sepanjang zaman. Kalau kamu mahukan Allah, maksudnya apa mahukan Allah Subhanahu wa taala? Beriman kepada Allah dan bersyukur karena dijadikan sebagai istri untuk Nabi SAW. Kalau kamu mahukan Rasulnya dengan dijadikan ibu kepada kaum mukminin karena diberistrikan oleh Nabi dan juga hidup dalam keadaan sederhana seperti mana apa adanya Nabi, yakni ridha dengan keadaannya Nabi hatta susah. Wadaral akhirah dan kamu mahukan apa yang disediakan oleh engkau yang disediakan di negeri akhirat untuk engkau, ganjarannya di akhirat. Jadi kamu mahukan Allah yang memilih kamu untuk menjadi istri kepada Nabi, diberikan iman oleh Allah kepada kamu, adakah kamu ridha dengan ketentuan ini kepada Allah? Itu kamu mahukan Allah. Rasulnya, yakni kamu dengan diberistrikan kepada Rasul ini menjadi ibu kepada kaum mukminin dan kamu tahu keadaan Rasul ini yang serba-serbinya sangat sederhana atau susah, kamu ridha hidup dengan orang yang susah ini dalam keadaan kedudukan yang begitu mulia dan kamu dijanjikan ganjaran di negeri akhirat. Mahu itu, fa innallaha adil muhsinat minkunna ajran 'azima. Ayat ini direkod oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ingin menggambarkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masa itu Nabi pun berhadapan dengan satu perkara yang susah dalam hidupnya sehingga tuntutan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberatkan kepada baginda Rasulullah. Siapa yang tak akan berfikir bila mana kehidupan keluarga itu susah, lebih lagi kalau dia seorang lelaki yang bertanggung jawab. Dia akan bekerja bertungkus lumus. Hanya kehidupan Rasulullah dalam kehidupan yang seperti itu, kehidupan yang menjadi pilihan kepada Nabi.
yakni tak ada orang hidup susah, tak ada orang hidup memilih hidup susah. Ada tak ada? Hanya nasib saja yang mungkin memihak kepada dia untuk susah. Kalau ditanya kepada orang susah, kamu mau tak susah? Semua tak mau. Tapi Rasulullah SAW memilih untuk hidup susah. Walaupun di offer hidup senang. Beliau sendiri yang bersabda, "Aradha alayya Rabbi an yaj'al badha'a Makkah dhahaban." Gal Tuhanku menawarkan kepada aku untuk menjadikan Badha. Badha ini satu kawasan di Mekah, padang satu daerah di Mekah. Satu daerah ini nak dijadikan emas oleh Allah. Diberikan kepada aku. Tak kurang darjatnya Nabi sebagai Nabi, Rasul. Tak kurang. Aku tak mau. Aku ingin hidup satu hari lapar supaya aku ingat kepada Allah dan berdoa, dan hidup satu hari kenyang untuk aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya antara dua, sabar dan syukur. Ianya merujuk bahwasanya kehidupan tidak boleh diukur kesenangannya kepada kenikmatan secara zahir. Tidak semua kenikmatan kebendaan akan menjadi sebab kesenangan kepada seseorang. Dan bukan juga dilihat kesusahan ekonomi pada diri seseorang menjadi ukuran susahnya, sukarnya seseorang itu dalam hidup. Tak, belum tentu. Mungkin orang yang tidur di bawah jembatan itu lebih selesa tidur sambil mendengkur berbandingkan orang tidur di hotel bintang 7. Ibrahim ibn Adham dahulu sebagai seorang yang memiliki jawatan tinggi, berada di satu istana yang istana ini ada balkoni. Melihat keindahan negerinya dengan kebun-kebun yang ada di hadapan bangunan istananya dan sungai yang mengalir, sehingga dia melihat ke satu keindahan yang luar biasa. Satu hari nampak seorang tua yang berteduh di bawah pokok yang rindang tak jauh daripada sungai yang mengalir di bawah istana atau di bawah istana Ibrahim bin Adham. Beliau yang berada di balkoni dan melihat kepada orang tua itu sambil duduk di bawah pokok, kemudian dia membuka plastik yang dibawa olehnya, kemudian ada roti dan roti itu dimakan. Setelah roti itu dimakan, dia pergi ke sungai, sungai yang mengalir dengan beningnya air itu diambil dan diminum oleh dia. Kemudian dia kembali ke pokok yang rindang itu sambil dia berdoa angkat tangan. Alhamdulillah, khubzun wa ma'un wa dhillun ni'amun min ajallin ni'ami. Kalau segala puji bagimu ya Allah, aku dapat tempat rindang, dapat berteduh, dapat roti boleh makan, dan juga dapat air boleh minum. Ini adalah nikmat-nikmat yang paling besar engkau beri kepada aku. Ekspresi doa syukur tu sampai didengar di balkoninya Ibrahim bin Adham. Kita kalau ditanya sekarang, macam mana keadaan sekarang nih ekonomi? Boleh tahan? Susah sekarang, padahal dia punya yang ada di rumahnya cukup, bahkan lebih daripada cukup. Al-ma'u bima fihi yandahu. Air ini diletakkan di cawan, warnanya apa, ya dengan itulah air itu terwarnai. Air itu bening, diletakkan pada gelas warna pink, ya nampak macam pink. Kalau diletakkan warna kuning, ya macam kuning. Demikian juga apa yang ada di dalam kita punya hati ini akan terlihat melalui kita punya ungkapan. Hadza orang yang memang dalam hatinya seronok betul, dapat makan, dapat tempat teduh dan juga dapat air. Dia baring, dia tidur.
Ibrahim bin Adham panggil pengawalnya, 2 panggil orang itu sudah datang. Dia pergi datang. Orang itu terkejut nampak pengawal polis panggil dia, suruh jumpa dengan Ibrahim bin Adham. Katanya, aku tak buat salah apapun. Gal Tuhan kami memanggil kamu. Pergi masuk dalam istana. Ibrahim sudah beritahukan kepada pelayan-pelayannya, sediakan makanan sepanjang meja. Meja makan tuh, yang mungkin berapa meter dia punya panjang. Sepanjang itu sediakan makanan. Biar dia lalu di tempat makanan itu. Saja nak tahu. Lalu di makanan tu, dia pun tak pandang kepada makanan tu, terus jalan saja. Begitu suruh jumpa dengan pengetua, dia jumpa lah dengan pengetua. Dia tak tengok pun kepada makanan tu. Ditanya oleh Ibrahim bin Adham, apa yang kamu kata sebentar tadi? Diulang balik apa yang dia kata. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, silahkan kamu makan makanan yang kami hidangkan untuk kamu. Kata dia, aku sudah makan dan sudah pun kenyang. Kata Ibrahim bin Adham, macam mana kamu nak bandingkan makanan yang aku hidangkan untuk kamu berbandingkan makanan yang kamu makan? Roti je dengan air, ini makanan sepanjang meja, macam-macam makanan. Ada bezanya. Kalau apa bezanya? Makanan yang aku makan tadi pertanggungjawabannya kepada Allah sikit, tapi yang kau hidangkan ini pertanggungjawabannya kepada Allah banyak. Tsumma la tus'alunna yawma idzin. Di situ Ibrahim bin Adham mulai sadar tentang hikmah dan rahasia muamalah dengan Allah melalui nikmat yang diberikan oleh Allah. Di situ dia bermula perjalanannya menjadi seorang arif, seorang mutasawwif, seorang yang dia menghabiskan masanya untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala-galanya untuk bermuamalah, mencari, mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada pokok permasalahan bahwasanya hidup yang senang itu adalah bila mana kita senang dan puas hati dengan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Dan tidak mengukur kehidupan kita dalam hal keduniaan dengan kehidupan orang lain. Belajarlah untuk merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Belajarlah merasa memiliki apa yang kita punya dan tidak ingin punya apa yang orang lain punya. Dan itu tadi kehidupan rumah tangga Nabi SAW sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam hadis ini Siti Aisyah yang menceritakan kalau 1 bulan tidak ada api yang menyala, bermakna tidak ada apa yang dimasak oleh Nabi SAW. Siti Aisyah ketika mendapat offer daripada Nabi SAW, kamu nak dunia atau nakkan Allah dan Rasulnya dan juga nakkan negeri akhirat, yang mana kamu pilih? Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, engkau tak perlu tergesa-gesa memberi keputusan. Bincang dulu dengan ayahmu, dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tengok dulu, ambil pandangannya. Apa yang nak diputuskan? Silahkan. Ini Nabi menyerahkan pilihan kepada Siti Aisyah. Nak bersama dengan aku? Dengan apa yang ada dengan aku? Dengan kesusahan yang ada? Atau engkau nakkan keduniaan? Jangan ambil keputusan sekarang. Bincang dulu dengan orang tua engkau. Kata Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, 2 pilihan ini aku perlu nak berbincang dengan ayahku dengan jelasnya pilihan yang mana patut aku pilih. Perlukah aku nak berbincang, nak minta pandangan ayahku? Kalau aku pilih engkau ya Rasulullah. Kemudian dia pesan, tapi jangan bagi tahu yang lain kalau aku pilih engkau. Karena ayat itu, walaupun sebab turunnya adalah Siti Aisyah atau 2 orang daripada istri Nabi yang meminta nafkah lebih, tapi Allah menurunkan ayat itu untuk disampaikan kepada seluruh. Kepada Siti Aisyah dan yang lainnya. Sebab ditujukan kepada Nabi untuk disampaikan kepada istri Nabi supaya tidak khusus kepada 1 istri dan bukan kepada yang lain. Sementara statusnya adalah sama sebagai istri. Maka disampaikan kepada semua. Siti Aisyah mengatakan jangan bagi tahu kepada yang lain supaya yang lain tidak ikut dengan Siti Aisyah dalam pilihannya. Kata Nabi, aku akan bagi tahu kepada yang lain kalau engkau pilih aku. Yang pada akhirnya tiada seorang pun daripada istri Nabi SAW yang memilih akan hal keduniaan.
dan semuanya bersama dengan Nabi sampai Nabi wafat, dan mereka masih setia bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam kehidupan yang cukup sederhana. Dan beliau adalah orang yang paling mulia, paling tersanjung, tapi memilih kehidupan yang sedemikian supaya menjadi tauladan kepada umatnya macam mana hidup dalam keadaan qanaah. Hadis 292. Abu Talhah radhiyallahu anhu berkata, "Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain." Kalau tadi kehidupan Rasulullah di rumahnya, bagaimana kehidupan Rasulullah dengan teman-temannya? Kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang lapar yang kami rasai. Kami menyingkap pakaian daripada perut kami, lalu kami menampakkan perut kami yang diikat dengan sebiji batu untuk menahan kelaparan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menyingkap pakaiannya dari perutnya yang diikat dengan 2 biji batu. Maknanya laparnya lebih lapar daripada yang lain. Tak perlu bercakap dah, tengok, tunjuk dia. Dan demikian seorang yang menjadi contoh kepada yang lain, dia kena lebih banyak berkorban berbandingkan kepada yang mencontohi kepadanya, supaya jangan dinampak yang dicontohi hidupnya mewah sangat, yang ingin mencontoh ini dalam keadaan yang susah sangat. Hadis 293. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu masa yang tidak kebiasaannya baginda keluar pada masa tersebut. Yakni dahulu orang itu jarang keluar di waktu tengah hari atau malam hari. Yang ada di waktu pagi dan di waktu petang. Kehidupan itu aktif. Tapi tengah hari dan malam hari kehidupan tidak aktif. Tengah hari karena panas orang di rumah masing-masing. Malam hari orang di rumah karena untuk rehat. Berbeza dengan kita punya zaman sekarang. Malam hari seakan-akan kehidupan yang baru, dengan pelbagai macam kemungkaran yang bermacam-macam. Oleh sebab itu di antara doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, berlindung daripada bahaya malam. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yani aku berlindung kepadamu ya Allah daripada bahaya malam bila mana tiba, karena kemungkaran yang dilakukan oleh seorang itu terkadang banyaknya di waktu malam. Tengah hari yang biasanya kaum muslimin atau orang Arab pada ketika itu akan berehat di rumah masing-masing, pada saat itu Nabi keluar. Fa'atahu Abu Bakrin faqal, maka didatangi oleh Abu Bakar dan baginda Rasulullah SAW bertanya, didatangi oleh Abu Bakar. Nabi bertanya, "Ma ja'a bika ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, kenapa kamu keluar pada saat ini? Qal kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru ila wajhi. Saya ini nampak, kata Abu Bakar mengatakan, saya ini keluar dan saya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taslima alaih, dan mengucapkan salam kepada Nabi. Falam yalbath an jaa Umar. Tak lama Umar datang. Jadi berkumpul berapa orang? 3 orang.
Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ma ja'a bika ya Umar? Kenapa engkau datang wahai Umar? Yani kenapa keluar tengah-tengah hari macam ni? Qal al-ju' ya Rasulullah. Karena lapar wahai Rasulullah. Yani keluar di waktu tengah hari itu mengharapkan ada orang yang mempelawa datang ke rumahnya untuk dihidangkan makanan, yakni nak cari makan. Mungkin kalau ada orang perlu pekerjaan, perlu tenaga, maka dia akan bekerja untuk mendapatkan upah. Ataupun kalau ada orang yang boleh mempelawa ke rumahnya untuk dihidangkan makanan, maka dia pun boleh makan. Yang penting nak makan. Siapa? Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, dan termasuk juga Rasulullah SAW dalam sabdanya, wa ana qad wajadtu ba'dha dzalik. Saya pun juga mendapati hal yang sedemikian. Yani aku pun lapar juga. Berjumpa dengan orang lapar. Fantalaqu ila manzili Abil Haytham ibn Tayhan. Maka mereka bertiga mendatangi rumah Abul Haytham ibn Tayhan al-Ansari. Abul Haytham ibn Tayhan al-Ansari. Wa kana rajulan kathiran nakhli wa sya'i. Dan Abul Haytham ibn Tayhan ini seorang yang memiliki korma atau pokok korma yang banyak dan juga kambing yang banyak. Walam yakun lahu khadamun. Akan tetapi ketika itu rumahnya tidak ada pembantu yang menjaga rumah Abul Haytham. Nabi datang ke rumah siapa? Datang ke rumah Abul Haytham. Tujuannya adalah baginda Rasulullah meminta Abul Haytham menghidangkan makanan. Dalam hal ini, bolehkah seseorang datang ke rumah orang lain untuk minta makan atau meminta-minta? Dalam hal ini Nabi keluar dan pergi datang ke rumah Abul Haytham bin Tayhan untuk dihidangkan makanan. Di dalam masalah minta-meminta, kita ada beberapa batasan syarak yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tidak meminta kepada orang sementara kita mampu untuk bekerja. Dan tidak meminta kepada orang kecuali berada dalam keadaan terdesak. yakni tidak mudah untuk minta. Selagi boleh dia mengedepankan sesuatu, menjual barangnya, bekerja untuk mendapatkan pemberian, lebih baik demikian berbandingkan menadahkan tangan untuk meminta kepada orang lain, melainkan bila mana berada dalam keadaan terpaksa. Terpaksa maksudnya memang kondisinya itu dia tak boleh dah kena minta juga. Dalam hadis Nabi SAW, kalaupun seseorang itu ingin meminta kepada orang lain karena susah, hendaklah ada orang lain yang menyaksikan kalau dia susah. Macam ada surat memberitahukan orang ini memang susah, layak untuk diberi. Dan dalam hal ini Nabi bersabda, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik berbandingkan kepada tangan yang di bawah. Menggalakkan seseorang untuk lebih bersifat memberi berbandingkan bersifat meminta. Faham tom? Tayyib, hada berkenaan dengan adab meminta. Dalam hadis Nabi SAW juga, nanti di hari kiamat orang yang suka meminta-minta di dunia ini tanpa dengan sebab yang dibenarkan oleh syarak, nanti di akhirat akan datang dalam keadaan mukanya tak ada dagingnya. yakni sebagai simbol orang yang tak punya malu. Sebab suka meminta-minta kepada orang. Di antara nasihat dan wasiat serta bai'ah yang diambil oleh Rasulullah kepada para sahabat setelah beriman kepada Allah, mengucap 2 kalimat syahadah dan salat dan juga yang lainnya, kemudian Nabi berpesan secara senyap-senyap, wala tas'alan nasa syai'a, jangan kamu suka meminta-minta kepada orang lain. Maka sahabat yang menerima bai'at itu, terkadang kami ini kalau naik onta siwaknya jatuh ke bawah.
Nak minta orang ambilkan segan. Ingat pesan Nabi, jangan minta apa-apa kepada orang. Nak minta ambilkan siwak pun tak mau. Dia turun balik, ambil itu siwak, naik balik bagi ontanya. Ingat pesanan Nabi, tidak meminta-minta. Ini dasarnya ya. Tapi adakah salah meminta-minta kepada orang? Bila mana meminta-minta kepada orang atau meminta kepada orang dengan sebab-sebab tertentu. Di antaranya adalah meminta kepada orang untuk kepentingan orang lain. Untuk kebaikan orang lain. Diperbolehkan. Nabi pun minta. Dalam khutbah hari raya, Nabi menyampaikan khutbah. Selesai khutbah, turun daripada mimbar, Nabi pergi saf kaum perempuan. Sebab kaum perempuan banyak harta. Yalah laki-laki ini kalau dulu pakai kain pelekat datang, tapi perempuan mungkin gelangnya, mungkin cincinnya, mungkin antingnya, mungkin kalungnya. Nabi hampiri. Hai kaum muslimat, banyaklah kamu bersedekah. Sesungguhnya aku nampak di surga ramai daripada kaum wanita yang berada di neraka. Kemudian ada seorang yang dia pada mukanya ada satu tanda tertentu. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa kita ni perempuan banyak di neraka? Kata Nabi, sebab ramai daripada kaum wanita yang dia suka melaknat, memaki kata-katanya, dan juga yakfurnal ashir, ingkar atau kepada suaminya. Idan masa itu Bilal bersama dengan Nabi. Bilal bentangkan serban, kain, masing-masing lemparkan kalungnya, antingnya, perhiasannya kepada Bilal yang dibawa oleh baginda Rasulullah yang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idan di sini Nabi minta atau tak minta? Nabi minta. Tapi untuk siapa Nabi minta? Bukan untuk dirinya. Itu duit bukan untuk kemewahan Nabi, tapi untuk dimasukkan di Baitul Mal, diberikan kepada orang-orang yang berhak daripada orang-orang yang susah. Maka dengan demikian Nabi SAW juga meminta pemberian, tapi bukan untuk dirinya, melainkan untuk orang lain. Bahkan baginda Rasulullah SAW pernah menyuruh orang lain memberikan kepada orang lain bila mana meminta kepada seseorang untuk memberi kepada orang lain. Nabi minta, tapi bukan untuk dirinya, orang untuk membantu kepada orang lain. Anak siapa ni? Hai, mana mak? Ya. Emak kasih tu. Tayyib. Allahumma shalli ala Muhammad. Idan minta-meminta ada beberapa kondisi ya. Bukan mutlak orang tak boleh meminta, bukan pun juga mutlak orang boleh meminta. Ada kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan. Di antaranya adalah bila mana meminta untuk orang lain atau meminta dalam kondisi dirinya memang dah tak ada jalan lain kecuali meminta. Dan di dalam meminta pastikan kita meminta kepada orang yang tepat. yakni jangan meminta kepada semua orang. Seperti meminta di jalan, ada tidak digalakkan. Akan tetapi meminta kepada orang yang tepat, maksudnya yang dia kenal, yang dia tahu orang ini kalau diminta dia mesti akan kasih, yang memang tak ada apa-apa yang boleh menjadi sebab marwah itu jatuh kalau dia minta kepadanya. Yakni kawan best friend atau orang yang memang betul-betul dikenal pemurah atau memang yang memang tempat tu badan untuk mengagihkan pemberian, maka diperbolehkan untuk
meminta. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW datang kepada siapa? Abul Haytham ibn Tayhan. Apa sebabnya? Wa kana rajulan kathiran nakhli wasyai. Dia adalah orang yang banyak memiliki pokok korma dan juga kambing. Maknanya orang yang berada. Di samping itu, Abul Haytham ibn Tayhan ini adalah orang yang Nabi kenal betul siapa dia. Punya wala dengan Nabi, yakni mempunyai hubungan yang begitu baik dengan Nabi SAW. Daripada mana? Masa dahulu Nabi mengambil bai'ah Aqabah yang kedua di Mekah. Yakni kita dalam sejarah itu ada namanya Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah itu golongan daripada orang Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah, jumlahnya lebih kurang 70 orang. Di antara 70 orang itu ada Abul Haytham ibnu At-Tayhan. Isi kandungan bai'ahnya waktu itu adalah untuk beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tak boleh mencuri, tak boleh berzina, dan tidak boleh melakukan perkara yang maksiat. Ini baiat pertama yang diadakan oleh Nabi SAW. Masa dalam keadaan bai'ah itu terlaksana dan mereka pun berbai'ah kepada Rasulullah SAW, Abul Haytham ibnu Tayhan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bila mana Allah sudah tolong engkau, yakni kami dah bai'at, dan kami bersedia menerima engkau untuk datang ke tempat kami di Madinah, bila mana Allah beri kepada engkau kejayaan, yakni menang dan berhasil, adakah engkau akan tinggalkan kami?" Soalan daripada Abul Haytham. Soalan ini mengandungi makna bahwasanya Abul Haytham ini begitu menginginkan kepada Nabi SAW untuk bersama dengan orang Ansar di kota Madinah. Di situ dilihat bagaimana wala yang ada kepada Abul Haytham kepada baginda Rasulullah. Oleh sebab itu dipilih oleh Nabi untuk didatangi rumahnya untuk mendapatkan makanan daripada Abul Haytham ibn Tayhan. Faham Tom? Jadi berbicara tentang minta-meminta ini sebagaimana saya jelaskan, biarlah ada sebab kenapa meminta, untuk apa dia meminta, dan bijaklah kepada siapa dia perlu meminta. Walam yakun lahu khadamun, tidak ada di rumah Abul Haytham ini penjaga rumahnya. Faqalu limra'atihi, maka mereka, yakni Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, bertanya, "Aina sahibuka?" Mana suami kamu? "Aina sahibuki?" Mana suami kamu? Kata Nabi. Faqalat, istri Abul Haytham menjawab, "Intalaqa yasta'dhibu lana al-ma'." Ya, beliau keluar sedang mengambil air. Dahulu air itu karena mengambil daripada sumbernya, daripada tempat yang di luar, bukan macam sekarang setiap rumah ada air. Falam yalbathu an ja'a Abul Haytham biqirbatin yaz'abuha fawada'aha. Tak lama daripada itu Abul Haytham datang dengan qirbah. Qirbah ini macam macam termos lah, hanya terbuat daripada kulit yang dipikul oleh Abul Haytham ibn Tayhan. Kemudian nampak baginda Rasulullah, diletakkanlah air itu. Kemudian thumma ja'a yaltazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yufaddihi bi abihi wa ummih. Maka terus dipeluk Nabi SAW dan juga mengorbankan dengan ayahnya dan ibunya. Apa maksudnya? Dia dulu ungkapan orang Arab ini kalau dia seronok betul, ufdika bi abi wa ummi, yakni untuk engkau aku korbankan hatta nyawa ayah dan ibuku. Lebih kurang macam tu. Seronoknya Abul Haytham ibnu At-Tayhan dipeluk dan mengatakan, aku korbankan untuk engkau, jangankan aku dan semua termasuk ayah dan ibuku pun juga ku korbankan untuk engkau. Ungkapan ini ungkapan excited terhadap Nabi SAW. Thumma antalaqa bihim ila hadiqatihi. Kemudian dibawa oleh Abul Haytham pergi ke mana? Pergi ke kebun kormanya. Fabasata lahum bisatan. Dan ini pun juga bahagian daripada adab kepada tetamu. Kalau tamu datang, ahlan wa sahlan,
Jangan, oh kamu. Jadi tak manis kalau begitu. Abul Haytham jumpa dengan Nabi terus dipeluk. Ufdika abi abi wa ummi. Yani kita layanan kepada tetamu itu ekspresi pertama ketika layan kepada tetamu penting. Itu bagian daripada adab. Selamat datang, sila-sila. Dibawa ke kebunnya. Wa basata fa basata lahum bisatan. Dibentangkan macam tikar. Layanan kepada tetamu. Tsumma talaqa ila nakhlatin. Kemudian Abul Haytham pergi ke salah satu pokok korma dan faja'a biqinwin fawada'ahu. Ambil korma diletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala afala tanaqqaita lana min rutabih? Tidakkah engkau pilihkan untuk kami daripada rutab, yakni daripada korma yang setengah masak? Faqal ya Rasulullah inni aradtu an takhtaru aw takhayyaru min rutabihi wa busrih. Ya Rasulullah, aku berikan ini supaya engkau boleh memilih yang mana satu daripada korma-korma ini yang kamu mahu, kormanya, rutabnya atau busrih, yakni korma mentahnya. Jadi Abul Haytham itu datang, subhanallah. Ini karam. Tetamu yang tetamu pula, tuan rumah yang pemurah. Nabi datang, dibentangkan, diambil korma, macam-macam jenis korma. Diletakkan. Tujuannya Abul Haytham, yang mana Nabi suka daripada korma-korma ini, dia akan datangkan lagi yang lebih. Jadi ketika diletakkan, kata Nabi, kenapa kamu tidak berikan kepada aku yang rutab? Sebab yang rutab itu lebih disukai oleh Nabi SAW. Kata Abul Haytham, aku berikan ini supaya engkau pilih yang mana satu engkau suka, nanti didatangkan oleh Abul Haytham yang dipilih oleh Nabi SAW. Dan ini adalah bahagian daripada layanan kepada tetamu. Kalau dihidangkan itu ada ikan, ada ayam, ada daging, ada kambing contohnya, tengok yang mana dia suka. Kalau tu suka ikan, contohnya tetamu istimewanya, ikan kena dekatkan kepada dia. Kalau suka sambal, bagi sambal pada sana. Jadi tuan rumah tu kena peka dengan tetamu. Tengok apa yang tamu suka, dia kedepankan. Faham tu? Dia ada adab tetamu ya. Cara menuang ada caranya, cara nak menghidang pun ada caranya. Kalau nak letakkan makanan itu, makanan yang boleh dikongsi semua letakkan di tengah di situ. Makanan kalau dikelilingi macam tu kena yang pastikan yang lain dapat, jangan daging di sini, sambal di sini contohnya tak kena. Tuan rumah tu kena peka dengan yang seperti ini. Mungkin orang malu nak ambil di tempat yang agak jauh. Taman Tar sini okey, dia punya layanan bagus. Sini tak ada apa. Tayyib. Fa'akalu wa syaribu min dhalikal ma'. Maka Nabi dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar makan dari korma tadi dan minum min dhalikal ma' daripada air yang dibawa oleh Abul Haytham bin Tayhan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Hadza walladhi nafsi biyadihi minan na'im alladhi tus'aluna anhu yaumal qiyamah." Demi Allah, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, sesungguhnya ini adalah bahagian daripada nikmat yang kamu nanti akan disoal di hari kiamat. Apa itu nikmatnya? Korma dan air. Ini belum lagi kambing yang nak dihidangkan oleh Abul Haytham. Jadi seseorang itu bila mana berfikir dengan dasar imannya kepada apa yang dia dapat daripada rezekinya Allah, dia akan mengambil kira. Kalau sedikit yang dia makan, maka sedikit pertanggungjawabannya. Kalau banyak yang dia makan, maka dia kena mengingati banyaknya pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang diajar dalam agama kita? Kalau tidak, untuk apa dasar agama dan iman yang kita yakini daripada anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa iman ini? Mana implikasinya kepada kita punya sikap bila mana hidup dalam keadaan selalu tidak puas dengan apa yang diberi oleh Allah SWT. Diingatkan oleh Nabi, ini nikmat yang kamu akan disoal nanti. Apa itu? Dhillun baridun. Apa dhillun baridun? Apa terjemahannya?
Nah, ini saya terjemah langsung lah. Dhillun, apa namanya, pokok yang rindang tuh. Kan dia dalam kebun tadi kan. Kebunnya rindang sebab banyak pokok kormanya. Nabi bagi tahu ini bahagian nikmat yang akan disoal. Apa nikmatnya? Dhillun, rindang, tak kena panas. Rindang je, kena berteduh di bawah daun tuh. Ya, nikmat tuh daripada Allah. Siapa yang tumbuhkan itu tumbuh-tumbuhan? Siapa yang jadikan daunnya itu rindang macam tuh? Kemudian rutabun, tayyibun, itu apa namanya, rutab, korma yang segar, korma yang lembut. Wa ma'un baridun, air yang dingin sejuk. Bumbung, korma, dan juga air. Ini belum kita bicara tentang kita punya freezer dalam rumah kita. Belum lagi freezer ice box yang besar itu yang kita dah simpan macam-macam di situ. Wallah, ini bukankah ini satu realiti yang kita hidup di rumah kita sendiri? Sejauh mana kita berfikir, bertafakur tentang summalatus aluna yauma idzin anin naim, kita akan disoal tentang nikmat ini. Nak jawab macam mana kalau kita tidak merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang itu saja disoal, apatah lagi yang lainnya. Fantalaka Abul Haytham liyasna'a lahum ta'aman. Maka Abul Haytham balik ke rumah untuk masak masakan. Mereka ini datang lapar. Nak potong kambing, nak masak, dia take time juga. Jangan sudahlah lapar, nak tunggu dia masak, nak sampai siap, makin lapar, maka Abul Haytham mengedepankan korma dulu dengan air supaya tidak terlalu lama menunggu karena mereka berada dalam keadaan lapar. Ini juga bahagian daripada pekenya tetamu tuan rumah kepada keadaan tetamu. Faham dong? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ini tetamu yang yang tahu diri. Tetamu yang tahu diri, yakni tidak menuntut kepada tuan rumah berlebih-lebihan dalam hidangan. Apa katanya? La tadbahanna lana dzata darrin. Janganlah kamu menyembelih kambing yang ada susunya. Sebab kambing yang bersusu mungkin untuk anak kambing itu atau untuk keluarganya Abul Haytham. yakni Nabi mengambil kira tentang keadaan Abul Haytham ketika ingin menyembelih kambing. Maka fadzabaha lahum anaqan aw jadian, maka disembelihlah kambing oleh Abul Haytham bin Tayhan, fa'atahum biha, dan dihidangkan, fa'akalu, semuanya makan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, halaka khadim, kata baginda Rasulullah, hai Abul Haytham, kamu ada pembantu ke hamba sahaya? Sebab Nabi tadi datang rumah, tak ada sesiapa yang menyambut, yakni tak ada hamba sahaya, tak ada pembantu. Maka Nabi tanya, kau tak ada pembantu ke? Katanya, tak ada wahai Rasulullah. Qala la. Qala fa idza atana sabyun fa'tina. Nanti kalau datang sabyun, yakni tawanan-tawanan yang dijadikan hamba sahaya, maka kamu datang kepada aku bagi kepada kamu. Kata baginda Rasulullah. Apa maksudnya ini? Adalah sikap hal jazaul ihsani illal ihsan. Orang berbuat ihsan kepada kita, balaslah dengan ihsan. Man ahsana ilaika ma'rufan fakafi'hu. Siapa orang berbuat baik kepada kamu, balaslah dia dengan yang baik atau yang lebih baik. Walaupun sekedar mengucap jazakallahu khairan, itu sudah merupakan satu balasan. Ini adab. Jadi Abul Haytham melayan Nabi, Nabi kata, kalau nanti ada tawanan, aku bagi kepada kamu sebagai balasan ihsannya Abul Haytham kepada Nabi. Fa'utiya, maka didatangkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sain, yakni dengan dua hamba sahaya, laisa ma'huma thalith fa'atahu Abul Haytham bin Tayhan. Maka ketika ada tawanan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada dua orang, Abul Haytham datang kepada Rasulullah seperti mana diperintahkan oleh Nabi untuk datang dan dijanjikan untuk diberi. Maka dua hamba sahaya ini dihadapkan kepada Abul Haytham ibnu Tayhan. Kata Nabi, ikhtar minhuma. Hai Abul Haytham,
pilihlah salah satu daripada keduanya, yakni dua hamba sahaya. Faqala ya Rasulullah ikhtar li. Abul Haytham mengembalikan pilihannya kepada Nabi. Nabi suruh Abul Haytham pilih. Abul Haytham meminta, engkaulah yang pilih untuk aku. Engkaulah yang pilih untuk aku. Di sini mengambil keberkatan Nabi untuk memilih sesiapa yang dipilih oleh Nabi, dilihat lebih membawa kebaikan dan juga keberkatan. Faham dong? Maka kata Abul Haytham mengatakan, engkaulah yang pilih untuk aku wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, innal mustasyara mu'taman. Sesungguhnya orang yang diminta nasihat itu adalah orang yang dipercaya. Maksudnya adalah kalau ada orang minta nasihat kepada kita, kita yang diminta nasihat ini adalah mesti amanah. Mesti jujur. Yakni bila mana seseorang minta nasihat kepada kita tentang sesuatu, kalau kita ada kepentingan kepada sesuatu itu, kita bagi nasihat yang tak betul kepada orang itu. Supaya dia tak dapat, kita yang dapat. Atau seseorang minta nasihat kepada kita tentang sesuatu, kita punya anak ada kepentingan kepada sesuatu itu. So kita alihkan orang itu kepada yang lain supaya anak kita dapat kepada sesuatu itu. Ini tidak ada amanah dalam memberikan nasihat. Al-mustasyar, orang yang diminta nasihat, hendaklah dia memegang amanah. Apa yang patut disampaikan daripada kebenaran pada nasihatnya, sampaikan nasihat itu dengan benar. Khudh hadha, maka Nabi setelah mengatakan al-mustasyaru mu'taman, penasihat itu adalah hendaklah memegang amanah, Nabi mengatakan ambil yang ini. Daripada dua hamba sahaya, Nabi memberitahukan yang ini engkau ambil. Apa sebab? Fa inni ra'aituhu yusalli. Aku nampak dia salat. Berbandingkan kepada yang kedua yang tidak dinampak sembahyang. Wastausi bihi ma'rufan. Aku berpesan kepada engkau wahai Abul Haytham untuk engkau bersikap baik kepada hamba sahaya ini. Bersikap baik. Maka diambillah hamba sahaya itu, fantalaqa Abul Haytham ila imra'atihi. Dibawa hamba sahaya itu ke rumahnya dan ditunjukkan kepada istrinya. Fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abul Haytham memberitahukan kepada istrinya tentang pesanan Rasulullah. Apa pesanan Rasulullah? Berbuatlah baik kepadanya. Pesanan siapa? Untuk berbuat baik kepada hamba sahaya. Maka istrinya lebih cekap. Katanya faqalat imra'atuhu. Istri Abul Haytham berkata, ma anta bibalighin haqqa ma qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam illa bi an tu'tiqahu. Wahai Abul Haytham, sesungguhnya engkau tidak dapat melaksanakan nasihat dan wasiat Rasulullah kepada kamu untuk bersikap baik kepada hamba sahaya ini, melainkan kamu membebaskan hamba sahaya ini. Dibagi hadiah hamba sahaya, tujuannya untuk berkhidmat, tapi Nabi pesan, bersikaplah kamu kebaikan kepada orang ini. Maksudnya segala jenis kebaikan, yakni tak boleh marah, perkara yang baik, tak boleh pukul, perkara yang baik. Membebaskan pun juga perkara yang baik. Abul Haytham paham bersikap baik, tak boleh marah, tak boleh teking, tak boleh pukul. Istrinya punya paham lebih jauh. Mana engkau boleh laksanakan? Nabi kata berbuat baik. Mana ada yang lebih baik daripada membebaskan kepada hamba sahaya ini? Maka dibebaskan oleh Abul Haytham. Dibagi tahu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku jumpa dengan istri aku, bawa hamba sahaya yang kau bagi kepada aku. Istri aku cakap macam tu. Maka aku pun ikut, yakni dibebaskan. Apa kata Nabi SAW? Inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Wa bitanatun la ta'luhu khabalan wa man yuqa bitanata su'i faqad wuqiya. Sesungguhnya Allah tidak mengutuskan seorang nabi dan tidak pula seorang khalifah, melainkan baginya dua orang teman terdekat yang menjadi
penasehat. Teman terdekat yang pertama, teman terdekat yang menyuruh dia melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran, penasehat yang baik. Dan teman terdekat yang tidak henti-henti mengajak kerosakan, teman yang kedua yang mengajak kejahatan. Sesiapa yang terpelihara daripada teman terdekat yang jahat, maka dia adalah orang yang terpelihara. Merujuk kepada apa ini kata-kata Nabi? Merujuk bahwasanya menteri dalam negerinya Abul Haytham Ibn Tayhan adalah penasihat yang baik. Fahim dong? Kadang-kadang benda tak terpikir bagi laki-laki yang cekap perempuan. Abul Haytham tak terpikir pun nak bebaskan. Istrinya yang paham. Maka dilaksanakan, dipuji oleh Nabi SAW. Jadilah penasihat yang baik kepada suami, supaya mendapat apa yang telah disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Setiap orang mempunyai dua penasihat. Kalau kita tidak menjadi penasihat yang baik kepada pasangan kita, akan ada orang lain yang melakukannya atau dinasihati dengan nasihat yang tidak baik. Kalau seseorang tidak mendapatkan nasihat yang baik, akan terdedah untuk mendapatkan nasihat yang tidak baik. Sebelum mendapatkan nasihat yang tidak baik, kita adalah menasihati perkara yang baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini hadisnya panjang lagi nak menceritakan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akan akhiri majelis dengan pembacaan doa. Dari buku sekolah yang telah diviralkan, di mana Allah? Kalau engkau ditanya di mana Allah, jawabnya di atas langit. Allah bersemayam dan naik di atas arasy. Apakah arasy itu? Arasy adalah makhluk Allah yang paling besar. Arasy juga makhluk yang letaknya paling tinggi. Arasy berada di langit ke-7. Mohon pencerahan daripada Habib. Ya, ini salah satu daripada virus yang merosakkan pegangan kita di Nusantara ini. Generasi demi generasi yang berpegang kepada pegangan akidah yang diajarkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang menjadi pegangan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertempat. Karena yang namanya tempat ada batasan. Kalau Allah bertempat, maka ada batasan pada Allah. Sementara yang demikian itu tidak boleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dikatakan Allah itu di langit, sebelum langit Allah di mana? Kalau dikatakan dalam Al-Quranul Karim, wa huwa alladzi fis sama', dialah Allah yang di langit. Ayat yang lain juga mengatakan Allah di bumi. Jadi Allah di langit ke di bumi? Allah itu ada sebelum adanya apa saja yang ada, termasuk juga tempat. Jadi hal ini perlu diingatkan kepada anak-anak, dan juga perlu adanya pemberitahuan akan pegangan kita di sini, daripada dulu sampai sekarang berpegang kepada mazhab Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam akidah. Pegangan Abu Hasan Al-Asy'ari dalam akidah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang menyatakan Allah di langit. Tapi yang ada, Allahu mawjud, Allah itu ada. Tak perlu ada soal Allah itu berada di langit, berada di bumi, wala nanti macam-macam pun soalan, kadang budak-budak pun juga kan. Falhasil bikin pening kepada budak-budak. Ajarkan kepada mereka pengagungan kepada Allah, berbandingkan nak bagi tahu Allah itu di mana.
Tak ada benda lain ke nak ada bagi tahu tentang kepada budak-budak ni, nak bagi tahu Allah punya tangan, tak punya tangan, ada kaki, tak ada kaki. Faham tak? Kalau diajarkan di sekolah seperti ini, kita di rumah kena memainkan peranan. Tayyib. Ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik berkenaan dengan soalan-soalan seperti ini, dihalau oleh Imam Malik. Bertanya tentang tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah menjadi menjadi perkara biasa. Orang kadang-kadang budak-budak pun dah macam-macam pertikaian tentang Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Mengenai aurat wanita ada pendapat mengatakan kaki hingga buku lali bukan aurat dan tidak perlu memakai stocking. Mohon Habib beri penjelasan, adakah ia khilaf atau mengikut mazhab? Apakah aurat wanita mengikut mazhab Asy-Syafi'i? Kalau dalam mazhab Syafi'i, aurat perempuan semua daripada tubuh badannya termasuk muka dan juga telapak tangan. Itu mazhab al-Imam Syafi'i. Kecuali beberapa pendapat daripada pengikut Imam Syafi'i yang mengatakan kecuali muka dan telapak tangan. Jumhur secara pandangan yang banyak daripada ulama, termasuk Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah dan juga termasuk Imam Imam Ahmad, saya ingat. Imam Malik juga Imam Abu Hanifah, yang mengatakan bahwasanya dikecualikan muka dan juga telapak tangan. Berdasarkan dengan hadis Nabi SAW ketika berjumpa dengan Siti Asma, saudara Siti Aisyah, mengatakan, ya Asma, perempuan itu kalau sudah baligh tak boleh nampak pada badannya kecuali ini dan ini, merujuk kepada muka dan juga telapak kepada telapak tangan. Ya. Kemudian kaki adalah bahagian daripada aurat dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki dan juga yang lain, kecuali dalam sedikit pandangan dan pengikut Imam Abu Hanifah yang mengatakan sampai buku lali. Saya ingat tidak termasuk daripada aurat, tapi ditutup walaupun tidak termasuk daripada aurat. Ini bukan mazhab Syafi'i ya. Syafi'i saya katakan secara keseluruhannya adalah aurat. Okey, yang lain ini mohon doa untuk Amelia binti Abdul Razak yang akan melahirkan anak sulungnya, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya selamat, ibunya selamat insyaallah, dan menjadi anak yang baik dan menjadi keluarga yang bahagia dengan cahaya mata yang baru insyaallah. Cucunda Naili Amani Badrisha akan menjalani operasi. Allahumma rabban nas adhib anha albas ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifa illa shifauk shifa la yughadiru saqaman wala alaman. Untuk Alicia Sofan yang akan menghadapi peperiksaan, kemudian Jum'ah bin Muhammad Yunus Aminah binti Dawud Naili Amani Badrisha, sudah sebut tadi dah. InsyaAllah mudah-mudahan berjaya insyaAllah dalam peperiksaannya. Untuk Jalaluddin bin Syamsuddin yang akan menghadapi pembedahan, insyaallah mudah-mudahan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas adhhib anna wa anhum albas ishfi anta syafi wa afi antal muafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى من نفس لا تشبع من دعوة يستجاب لها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وفيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mohon maaf atas kelewatan.